Good morning, students. I am Sivakumari, Department of Physics from Sasiyar College for Women, Eluru, West Godavari district. Now, I am going to discuss about first BSc, first sem, Physics paper 1. Title is Mechanics, Waves and Oscillations for all physics combinational groups. Now, we are going to discuss about Unit 4. Chapter number 6, Coupled Oscillations. Topic is Normal Coordinates and Normal Modes. Today topics: Normal Coordinates definition, Normal Modes definition, Differential equation of normal modes. Normal Coordinates. For example, two coupled oscillating systems. ఈ డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది టూ కపుల్డ్ ఆక్సిలేటర్ అని చెప్తాము. దీనిలో మనకి సింపుల్ పెండలం కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని ఏమంటారమ్మా? బాబ్స్ అంటారు. అండ్ ద బాబ్స్ ఆఫ్ టూ సింపుల్ పెండలమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ స్ప్రింగ్. In this motion is completely specified by two variables. The two variables are the displacements of the two bobs. The displacements, ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అవి? XA అండ్ XB. ఇది సింపుల్ పెండులం బాబ్, ఇది డిస్ప్లేస్ అయిందంటమ్మా XA. ఇది పెండులం B, ఇది డిస్ప్లేస్ అయ్యింది. దీని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి? XB. XAని ఏమంటారు అంటే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పెండులం A. XBని ఏమంటారంటే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పెండులం B. These are called normal modes. ఈ XAని XBని ఏమంటారు? నార్మల్ మోడ్స్ అంటారు. The normal modes are represented by oscillations of variables XA plus XB and XB minus XA. These are called normal coordinates. Normal coordinates అంటే ఏంటమ్మా? XA plus XBని XB minus XAని ఏమంటారు? నార్మల్ కోఆర్డినేట్స్ అంటారు. Therefore, the normal coordinates of a coupled system are the parameters in terms of which the equation of motion of a system can be expressed as a set of linear differential equations. Linear differential equations అంటే ఏంటి? The derivatives of the dependent variable with respect to the one or more independent variables is known as linear differential equation. Linear differential equation అంటే మనకి ఏ ఫామ్ లో ఉండాలమ్మా? dy by dx plus 2y equal to cos x. ఇలా ఈ ఫామ్ లో ఉంటే కనుక అంటే ఒక డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉండాలి, అలానే వన్ ఆర్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటే కనుక దాన్ని ఏమంటారు? లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటారు. So, the parameters in terms of which the equation of motion of a system can be expressed in a set of linear differential equation form లో ఉంటే గనక దాన్ని ఏమంటారంటే నార్మల్ కోఆర్డినేట్స్ అంటారు. So, the changes in the values of XA plus XB occurs independently of XB minus XA and vice versa. ఈ XA plus XB అనేది ఈ XB minus XA కోఆర్డినేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. The frequency of individual normal modes are called normal frequencies. నార్మల్ మోడ్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? XA XBని ఏమనుకున్నాము? నార్మల్ మోడ్స్ అనుకున్నాం. వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటారు? నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటారు. The characteristics of normal frequency is that both XA and XB can oscillate with that frequency. ఈ XA అనేది దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆక్సిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది, XB అనేది దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆక్సిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. The in-phase mode and out-phase mode are called the normal modes of the coupling system. Normal modes. The equation of motion of the pendulums are, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. టూ పెండులం ఆక్సిలేటర్స్ లో మనకి లాస్ట్ లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్స్ ఏమొచ్చినాయమ్మా? ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ వచ్చినాయి. కాకపోతే దానిలో ఏం తీసుకున్నామంటే XA మైనస్ XB అని తీసుకున్నాము. అలా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. సో ఈ ఈక్వేషన్ లో XB మైనస్ XA అని తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? d² XA by dt² ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ XA ప్లస్
k/m into xb minus xa. Second equation, d square xb by dt square equal to minus omega naught square xb minus k/m into xb minus xa. To find out the normal modes, let us solve this differential equations. మనకు నార్మల్ మోడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అంటే ఎక్స్ఏ ఎక్స్బి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈ రెండు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయాలి. ఇలా సాల్వ్ చేయడం కోసం మనం సొల్యూషన్ ఏమనుకున్నామంటే ఎక్స్ఏ ఈక్వల్ టు సి కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అనుకున్నాం. పై అనేది ఏంటమ్మా ఫేజ్ యాంగిల్. ఎక్స్బి ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నాం సి డాష్ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అనుకున్నాం. వేర్ సి అండ్ సి డాష్ ఆర్ ఆంప్లిట్యూడ్స్. ఈ సి డాష్ అనేవి ఏంటి ఆంప్లిట్యూడ్స్. ఈ టూ కపుల్డ్ ఆక్సిలేటర్ సిస్టమ్ లో మనకి ఆంప్లిట్యూడ్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయా ఉండవా? కాన్స్టెంట్ గా ఉండవు. ఆంప్లిట్యూడ్స్ ఆర్ చేంజెస్ విత్ టైమ్. సో ఈ 1-2 ఈక్వేషన్స్ ఏం చేశారంటే డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేట్ చేసామమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది dxa by dt ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ కాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది డిఫరెన్షియేట్ మైనస్ సైన్ అవుతుంది. మైనస్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ కాబట్టి మళ్ళీ ఒమేగా టీ చేస్తే ఏమవుతుంది ఒమేగా వస్తుంది. మళ్ళీ అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది డి స్క్వేర్ ఎక్స్ఏ బై డిటీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ సి ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఆల్రెడీ ఒమేగా ఉంది, మళ్ళీ ఒమేగా టీ చేస్తే ఒమేగా కాబట్టి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వచ్చింది. ఓకే, సైన్ చేస్తే కాస్ ఈక్వల్ టు ఈ సి కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైని ఏమనుకోవచ్చు ఎక్స్ఏ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. అంటే ఈ సి కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ప్లేస్లో ఏం పెట్టుకున్నాము ఎక్స్ఏ పెట్టుకున్నాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ఏ వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 2 సార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. ఎక్స్బీని చేస్తే ఏమవుతుంది డిఎక్స్బి బై డిటి. సి డాష్ కాన్స్టెంట్, కాస్ని చేస్తే మైనస్ సైన్, ఒమేగా టీని చేస్తే ఒమేగా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఒమేగా సి డాష్ కాస్ ఒమేగా కాస్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అవుతుంది. దాన్ని అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది డి స్క్వేర్ ఎక్స్బి బై డిటి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ సి డాష్ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. సి డాష్ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ప్లేస్లో ఏం పెట్టుకున్నాము ఎక్స్బి పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ఏ వస్తుంది. సిమిలర్లీ అలానే మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్బి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది కదా డి స్క్వేర్ ఎక్స్ఏ బై డిటీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ఏ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన ఈ ఈక్వేషన్స్ అనేక మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ఏ అండ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్బిని ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ రెండే కదా మనం సొల్యూషన్ అనుకున్నాం కదా. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది పెండులమ్స్ ఉంది కదా, ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే డి స్క్వేర్ ఎక్స్ఏ బై డిటీ స్క్వేర్ ప్లేస్లో అండ్ డి స్క్వేర్ ఎక్స్బి బై డిటీ స్క్వేర్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే డి స్క్వేర్ ఎక్స్ఏ బై డిటీ స్క్వేర్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత అవుతుందమ్మా మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ఏ ప్లస్ k/m ఇంటూ ఎక్స్బి మైనస్ ఎక్స్ఏ వచ్చింది. సో ఈ ఈక్వేషన్లో నుండి మనకి ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడు k/m ఎక్స్బిని అలానే ఉంచండి. ఓకే, మిగతావన్నీ ఎక్స్ఏ కామన్ తీసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురండి. తీసుకొచ్చినట్లయితే మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్, ఇక్కడ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్, ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ k/m మైనస్ ఎక్స్ఏ. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది మైనస్ k/m ఎక్స్ఏ కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే k/m ఎక్స్ఏ. సో మొత్తం అన్నట్లు ఎక్స్ఏ కామన్ తీసాం. ఓకే, దీని నుండి మనకి ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ k/m ఎక్స్ఏ ఈక్వల్ టు k/m ఎక్స్బి వచ్చింది. అది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. అలానే మనకి నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్లో ఏమొచ్చింది డి స్క్వేర్ ఎక్స్బి బై డిటీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్బి ఉంది కదా, ఆ ఈక్వేషన్ని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ అనుకున్న డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి మనకి నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ k/m ఎక్స్బి ఈక్వల్ టు k/m ఎక్స్ఏ. అంటే సిమిలర్ ఈక్వేషనే వస్తుంది. ఎక్స్ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్బి వస్తుంది, ఎక్స్బి ప్లేస్లో
XA వస్తుంది. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 ఈ ఈక్వేషన్ 3 నుండి మనకి XB బై XA ఏమొచ్చిందమ్మా? ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ K బై M బై K బై M. ఓకే, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 4 ఈక్వేషన్ 4 నుండి కూడా ఏం రాస్తాము? XB బై XA రాసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ K బై M ఏమవుతుంది? ఇది డినామినేటర్లో వస్తుంది. XB బై XA కదా, ఇది ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? K బై M బై ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ K బై M. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 5 and 6 ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ XB బై XA ఉంది, ఇక్కడ కూడా XB బై XA ఉంది. సో రెండు ఈక్వేషన్స్ మనం ఈక్వల్ చేసామనుకోండి, చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ K బై M బై K బై M ఈక్వల్ టు K బై M బై ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ K బై M. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ల నుండి మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ K బై M హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు K బై M హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ K బై M ఈక్వల్ టు రూట్ కదమ్మా, ఈ రెండిట్లు కూడా స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ K బై M కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ K అంటే ఏంటి? ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్. M అంటే ఏంటమ్మా? మాస్ ఆఫ్ ది బాబ్. ఒమేగా అంటే యాంగులర్ న్యాచురల్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఒమేగా నాట్ ఈక్వల్ టు న్యాచురల్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఒమేగా ఈక్వల్ టు మనం అప్లై చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ K బై M మైనస్ ఆర్ ప్లస్ K బై M. అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ తీసుకొచ్చాం ప్లస్ K బై M ఇలాగ ఉంది, దీని తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాస్త మైనస్ ఆర్ ప్లస్ అవుతుంది K బై M. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 2 సొల్యూషన్స్ ఫర్, అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఒమేగా ఈక్వేషన్లో ఇదేంలో వచ్చిందమ్మా? ఈక్వేషన్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు అని వచ్చింది, ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్లో వచ్చింది. ఈ ఒమేగాకి వచ్చేసి మనకి 2 సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 సొల్యూషన్స్ని కూడా మనం ఒమేగా డాష్ అనుకుందాం ఒకటి, ఇంకోటి ఒమేగా డబల్ డాష్ అనుకుందాం. ఓకే, ఒమేగా డాష్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా డబల్ డాష్, దెన్ ఒమేగా డబల్ డాష్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ K బై M. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్, ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చాయి అంటే ఫస్ట్ చూడండి, దీనిలో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో కనుక ఇక్కడ ఫస్ట్ మైనస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ K బై M ప్లస్ K బై M మైనస్ K బై M క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్. సో ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే మనం ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఏమనుకో ఒమేగా డాష్ అనుకున్నాం కదా, సో అక్కడ ఏమవుతుంది? ఒమేగా డబల్ డాష్కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అంటే రెండు అంటే పెండులం 1 ఒక యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ పెండులం 2 యొక్క యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సిమిలర్గా ఉంది ఈ కండిషన్లో. నెక్స్ట్ కండిషన్లో చూసుకున్నట్లయితే ఒమేగా డబల్ డాష్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు చూడండి ప్లస్ K బై M ప్లస్ K బై M ఏమవుతుంది? ప్లస్ 2K బై M అవుతుంది. అప్పుడు ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2K బై M. దీని ఏమనుకుంటాం? ఒమేగా డబల్ డాష్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ K బై M. Thus the positive square roots of these expressions are the 2 modes. ఎందుకని మనకి 2 యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క అంటే 2 మోడ్స్ ఉన్నట్టు. The angular frequency of the mode 1 is omega dash and angular frequency of the mode 2 is omega double dash. The configuration of mode 1 can be found by substituting omega square equal to omega dash square in equation 5 or equation 6. ఈక్వేషన్ 5 ఈక్వేషన్ 6 చూద్దాం ఒకసారి. ఈక్వేషన్ 5లో కానీ ఈక్వేషన్ 6లో కానీ మనం ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా డాష్ స్క్వేర్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే దీనిలో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, మనకి సాల్వ్ చేస్తే కనుక ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్లో వస్తుందంటే XA బై XB ఈక్వల్ టు C డాష్ బై C ఈక్వల్ టు +1 వస్తుంది. ఇది మోడ్ 1. XA బై XB ఈక్వల్ టు C డాష్ బై C ఈక్వల్ టు +1 అవుతుంది. ఇది మనం 2 కపుల్డ్ ఆక్సిలేటర్లో చెప్పుకున్నాము.
దాని నుండి మనం చేసినట్లయితే +1 వస్తుంది. ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆక్సిలేటర్స్ ఇన్ మోడ్ 1 ఆర్ గివెన్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పాలంటే ఏం చేస్తాం XA1 = C cos omega dash t plus pi1 XB1 = C cos omega dash t plus pi1. ఇక్కడ C అనేది ఏంటి యాంప్లిట్యూడ్స్. The configuration of mode 2 can be found by substituting omega square = omega double dash square. ఫస్ట్ కేసులో ఏం తీసుకున్నాం omega square = omega dash square అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు omega square = omega double dash square ని ఈక్వేషన్ 5 లో కానీ ఈక్వేషన్ 6 లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే we get the XA/XB mode 2 = D/D dash mode 2 = -1. ఈ డీలు అనేవి ఎక్కడ వచ్చాయంటే 2 కపుల్డ్ ఆక్సిలేటర్స్ లో వచ్చినాయమ్మా మనకి ఈక్వేషన్స్. అవి సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఫర్ మోడ్ 2 ద డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ XA2 = D cos omega double dash t plus pi2 and XB2 = -D cos omega double dash t plus pi2. The general solution is given by XA = general solution కావాలంటే ఏంటండి ఈ ఇండివిజువల్ మోడ్స్ ఇండివిజువల్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది 2 నార్మల్ మోడ్స్ ఏమవుతుంది మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది మోడ్స్ అవుతుంది. సో XA = ఏమవుతుంది సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది 2 నార్మల్ మోడ్స్ ఏంటి XA1 + XB2 = C cos omega 1 t plus pi1 plus D cos omega double dash t plus pi2. ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసామంటే మనం ఇక్కడ XA ఉంది కమ్మా XA1 = ఎంత C cos omega dash t plus pi1 అని వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ XA2 అంటే ఏం రాసాం D cos omega double dash t plus pi2 అని రాసాం. ఆ రెండు ఈక్వేషన్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. XA1 ప్లేస్ లో XB2 ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది జనరల్ సొల్యూషన్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సేమ్ యాజ్ XB = XB1 + XB2 = XB1 అంటే ఎంత రాయొచ్చు XB1 అంటే ఎంత C cos omega dash t plus pi1 XB2 అంటే -D cos omega double dash t plus pi2. సో అట్లే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే C cos omega dash t plus pi1 -D cos omega double dash t plus pi2. ఈ నార్మల్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ నార్మల్ మోడ్స్ కోసం మనకి 5 మార్క్స్ కి ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.